सत श्री अकाल। स्वागत है अज के एपीसोड विच। अज का विषय यह है कि इंडिया विच दो बहुत ही खतरनाक ते घातक चीज़ां, दो बहुत वड्डियां बीमारियां देश विच वापस आ रही हैं। गल इत्थे करोना की नहीं हो रही, गल हो रही है पबजी अते टिकटॉक की। पबजी अते टिकटॉक ये दोवें सिर्फ वीडियो गेम या मोबाइल एप्लीकेशन ही नहीं, ये बहुत वड्डा खतरा भी हैं। जे तुसी पबजी नहीं भी खेडते, टिकटॉक नहीं भी वरतते, तां भी तुहानूं इन्हां बारे पता होना चाहिए अते इन्हां दा की खतरा है, देश लई किवें माड़े साबित हो सकते हैं, इहदे बारे जानकारी होनी बेहद जरूरी है। आओ जानते हैं अज के एपीसोड विच। एपीसोड शुरू करन तो पहलां जो नवें दर्शक अज साडे नाल जुड़ रहे हैं उन्हां नूं बेनती है कि तुसी चैनल नूं जैम टीवी नूं सबसक्राइब जरूर कर लो ते नाल दी नाल बैल आइकन वाला नोटिफिकेशन भी जरूर दबाओ ताकि आने वाले सारे एपीसोड्स की जानकारी तुहानूं नालों नाल पता लगती रहे। सो बीते कुछ दिनों तो पबजी वालियां ने खुलेआम ऐलान किया होया है कि इंडिया विच वो वापसी कर रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। उस तो कुछ दिन बाद टिकटॉक वाले ने भी ये ऐलान कर दिता कि वो इंडिया विच वापस आ रहे हैं, नवे सिरों अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं और दोबारा ये दोवें एप्लीकेशन हुण इंडिया की मार्केट विच आउण लई तैयार ने। नोट करने वाली गल यह है कि कुछ महीने पहला इन्हां दोवां दे उपर बैन लगा होया सी, पाबंदी लगी हुई सी, पर हुण ये दोवें जोरां शोरां नाल खुलेआम वापसी दे ऐलान कर रहे हैं। बैन लगा होने के बावजूद इन्हां दी वापसी अपने आप विच बहुत सारे ਵੱਡੇ सवाल खड़े करती है। उन्हां सवालों वाल जाण तो पहलां अते इन्हां दे होर खतरे दस्सण तो पहलां ये जान लेना बेहद जरूरी है कि पबजी अते टिकटॉक ये दोवें की चीज़ां ने। पहलां तुहानूं पबजी के बारे दस दिंदे आ कि पबजी का पूरा नाम बनता है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड तो तुसीं समझ गए एक ऐसी वीडियो गेम है, एक ऐसी मोबाइल गेमिंग है जिहदे विच बहुत वड्डे पद्धर उत्ते हिंसा विखाई जाती है, मार धाड़ कतलो गारत नाल भरपूर एप्लीकेशन है पबजी। इसे करके तुसीं खबरां विच पढ़िया भी होना कि जदों ये गेम इंडिया विच चल रही सी बहुत सारे बच्चों की इहदे विच जान भी गई सी, कईयां ने खुदकुशी कीती सी, कईयां दा सरीरक तौर पर नुकसान भी होया सी। उहदा कारण यही है कि ये गेम इन्नी ज़्यादा हिंसक ਅਤੇ खून खराबे ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ कि ਇਹਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है, यानी इस एप्लीकेशन राही लोग छोटा जिहा वीडियो बनाते हैं 3 तो लैके 60 सकिंट का, जिहदे विच अपने टैलेंट नूं मूहरे लिआउंदे आ। कोई गाना गाउंदे होए, कोई हੱਸਦੇ खेडदे, कोई आम सधारण गल्लां करदे, मनोरंजक टाइप वीडियो बना के लोग टिकटॉक राही पोस्ट करते सी। टिकटॉक की माड़ी लत ये सी कि ये राही बहुत लोग टिकटॉक के नशे का शिकार हो गए। वो जिंदगी के बाकी कामों नूं लांभे रख के टिकटॉक बनाउण उत्ते ही सारा दिन रुझे रहन लग पिया, क्योंकि स्टार हर कोई बनना चाहुंदा है अते बहुते लोगों ने मान लिया सी कि टिकटॉक उत्ते वीडियो पाउणा मतलब स्टार बनने के बराबर हुंदा है। बल्दी दे विच तेल पाउण दा काम उदों भी होया जदों पंजाब विच बहुत सारे टिकटॉक स्टार मूहरे आउण लग पए। तुहानूं एक छोटी बच्ची बारे पता होना जिन्हों टिकटॉक उत्ते स्टार बना दिता गया, तो मुख्यमंत्री साहब खुद उन्होंने बुला के सन्मानित करते रहे। उहदे परिवार की जिंदगी तब्दील हुंदी साफ मीडिया ने विखाई, तो सारा कुछ टिकटॉक करके होया सी। इसे चीज़ नूं वेखदिआं होर बहुत सारे लोग टिकटॉक के मगर भजने शुरू हो गए कि शायद उन्हां दे भी दिन उसे बच्चे वांग फिर जाणगे टिकटॉक के सहारे। इहदा बहुत गलत प्रभाव पैंदा रहा है ਅਤੇ होर भी बहुत सारे नौजवान टिकटॉक स्टार बनने के चक्कर टिकटॉक के मगर अपना सारा दिन बतीत करन लग पाए सी। सो कुल मिला के वेख्या जाए तो पबजी और टिकटॉक दोवें ही लोगों लई, नौजवानों लई, जिहड़ा भी इन्हां नूं वरतदा उहदे लई बहुत ज़्यादा खतरनाक सन। पबजी जिथे सरीरक तौर पर नुकसान पहुँचाउंदी सी, बहुत वड्डे पद्धर उत्ते हिंसक प्रवृत्ति वाली एप्लीकेशन सी, ठीक इस तरह टिकटॉक वेखण नूं तां टैलेंट मूहरे लिआउण वाली वीडियो बनाउण वाली एप्लीकेशन लगदी सी, पर इहदा भी दिमाग उत्ते असर बहुत माड़ा ही पै रिहा सी। पबजी दिमाग दे विच हिंसक प्रवृत्ति भर रही सी ते टिकटॉक मानसिक खोरा ला रही सी। पबजी वाली गेमिंग एप्लीकेशन के बारे ये जरूर चेते रखना चाहिए कि इहदियां जड़ां चाइना तक पहुँचदियां ने। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा है कि ये गेम कोरिया तो शुरू हुई है, क्रैफ्टन नां की कंपनी है जिसका संबंध कोरिया के नाल है, पर हौली हौली पूरी दुनिया मूहरे गल आ गई सी कि पबजी मुख्य तौर पर चाइनीज़ सॉफ्टवेयर वरत के बनाई गई है और इसका पूरा बेस चाइना विच ही बनता है।
ਟਿਕਟੌਕ 100% ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਉੱਠਿਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 59 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 117 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਬੈਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ PUBG ਅਤੇ TikTok। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ PUBG ਅਤੇ TikTok ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ PUBG ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ TikTok ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਬੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੇਟਿਆ। PUBG ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ TikTok ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ PUBG ਅਤੇ TikTok Google Play Store ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਜਦਕਿ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਨ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ
ਪਬਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸਤਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬॉयਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਪਬਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।